السلام علیکم. تلک و شیری کے ساتھ جاوید شاہ. ناظرین خدمت ناظرین، ملکی صورتحال کے تناظر میں کچھ گفتگو کرتے ہیں ہم آپ سے. اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ عمران خان قید میں ہیں اور اٹک جیل کے اندر وہ قید ہیں. ان کے جو وکلا ان سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان جیل میں ہیں اور مطمئن ہیں. وہ یہ رپورٹ دیتے ہیں مطمئن ہیں. انہوں نے ان سے کچھ سوالات کیے گئے کہ ایسی خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان کہہ رہے ہیں اداروں سے بھی میں بات چیت کرنے کو تیار ہوں، یا میں تمام سیاستدانوں سے بھی بات چیت کرنے کو تیار ہوں. تو اس ضمن میں ان کے وکیل نے یہ کہا کہ وہ تو الیکشن کے حوالے سے ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں. اور اس ضمن میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تمام کوئی تکلیف نہیں ہے یہاں، نہ کھانے کی نہ پینے کی. ہاں، اس بات کا انہوں نے کہا تھا خدشہ کہ شروع میں جو وہ کہتے تھے کہ زہر دے دیا فلانا کر دیا جائے گا، ایسا کوئی بات ہو جائے گی. تو اس حوالے سے انہوں نے کھانے میں کہا تھا. کسی خاص چیز کی انہوں نے فرمائش نہیں کی کہ جیسے نواز شریف کے پائے لاؤ اور یہ لاؤ، اس طرح کے نواز شریف کے بارے میں ایسی رپورٹیں تھی کہ وہ کھانا منگواتے تھے اور خصوصی. تو عمران خان ایک سادہ انسان ہے اور عوامی رہنما ہے، تو انہوں نے وہ کوئی ایسی اپیل نہیں کی. ان کے وکیل نے یہ بتایا، جبکہ وہ الیکشن کے حوالے سے پاکستان میں فکر مند ہیں اور پاکستان کے عوام جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، عذاب سے دوچار ہیں اور ہوش ربا بجلی کے جو بل آ رہے ہیں اس سے وہ کافی پریشان ہیں. اور عوام کے دکھ کو پریشانی کو دیکھ کے وہ بھی وہاں بہت دکھی ہیں جیل میں. تو اس حوالے سے، اور جیل میں لازمی کون خوش ہوتا ہے، تو جیل میں تو دکھی ہی ہوتا ہے آدمی. تو ان کے دکھ میں عوام کی جو مہنگائی باہر سے آئی ہے، یہ رپورٹیں جو ان کو ملتی ہیں کہ عوام کے بھاری بھاری بل آ رہے ہیں، عوام پریشان ہے مہنگائی سے، تو ان کے دکھ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. تو عمران خان اس وقت جیل میں ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کی جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ الگ الگ پارٹیاں بنا کے، کوئی استحکام پارٹی ہے، کوئی پی ٹی آئی پارلیمنٹریئر کے نام سے بنی ہوئی ہے، وہ خٹک صاحب نے، یہاں استحکام ترین صاحب نے، جہانگیر ترین، اس میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے کافی لوگ ٹوٹ کے دونوں جماعتوں میں جا چکے ہیں. یعنی کہ پی ٹی آئی کے جو قدآور رہنما تھے آپ سمجھ لیں وہ جا چکے ہیں. چند کو یہ کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ان کو گن پوائنٹ پہ کہہ دیا، کسی کی بچی کو پکڑ لیا کہہ دیا. تو یہ پاکستان میں آج کی وارداتیں نہیں ہیں، پاکستان میں یہ وارداتیں ماضی میں بھی ہوتی رہی اور بڑے بڑے رہنما خود سے بھی پارٹی چھوڑ کے برے وقت میں اپنے قائد کو، اپنے لیڈر کو چھوڑ کے جاتے رہے. ماضی میں بھی ایسی بات ہوئی، مگر ان کے جو کارکنان ہوتے تھے وہ بڑے جد و جہد کرنے والے ہوتے تھے، بڑے یعنی کہ اپنی جان دینے والے ہوتے تھے. میرا اشارہ پیپلز پارٹی کی طرف ہے. پیپلز پارٹی کی کرپشن پہ آپ کتنی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ کرپٹ موجودہ پیپلز پارٹی کرپشن میں ہے، ملوث یا فلانے، مگر اس کے علاوہ اس کے کارکن جو جیالہ ہے اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیالوں نے ماضی میں بھی جدوجہد کی، ضیاء الحق کے دور میں بھی جدوجہد کی، بے نظیر کے دور میں بھی جدوجہد کی. بے نظیر پہ جب کارساز پہ یہ حملہ ہوا تو بے نظیر کا ٹرک یعنی کہ وہ یا سمجھ لیں چیٹھے اڑ گئے اس کے وہاں. بے نظیر اس میں مقیم تھی، وہ بے نظیر نکل کے آئی، لاشیں انہوں نے جو پڑی ہوئی دیکھی اپنے کارکنان کی، ان کے ساتھ وہ ملی، وہ بیٹھی، وہ عورت زاد ہو کے. تیسرے دن جب اس کے بچوں نے وہاں دبئی میں کہا کہ امی کیسی، امی کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا، تو وہ دبئی چلی گئی تھی. لوگوں نے کہا بھاگ گئی. اس کے بعد تیسرے دن بے نظیر پھر آ گئی ہیں ایک ہفتے کے بعد. تو یہ وہ بہادر خاتون کی قانون ہے، اس کے کارکنان بھی پارٹی کے ایسے ہی ہیں. تو میں اس لیے یہ ان کا تذکرہ آیا کہ میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے کارکنان جس طرح مجمع لگتا تھا، جس طرح لاکھوں کے عوام ان کے کراؤڈ میں ہوتے تھے پی ٹی آئی کے، تو اب تو کوئی مارشاء اللہ کی حکومت بھی نہیں تھی. بھٹو صاحب کو جب پھانسی لگی یا مارشاء اللہ کی دیوان پرویز مشرف کا یہ، اس سے پہلے ضیاء الحق کی کڑی کوڑے لگتے تھے، سب یہ ڈالتے ہیں. ماضی کے میں علاقوں میں بھی کہہ چکا ہوں. مگر اب تو ایسا کوئی نہیں ہے. سول حکومت ہے، خیر آرمی ایجنسی اپنا کام، آپ نے کہا کام کر رہی ہے. آپ کے کارکنان کو روڈ پہ نکلنا چاہیے تھا، مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے پی ٹی آئی کے کارکنان اس طرح متحرک نہیں ہوئے جس طرح ان کو ہونا چاہیے تھا. اس کی اہم وجہ مجھے جو نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کارکنان کو متحرک کرتا ہے رہنما، ان کی رہنمائی کرتا ہے رہنما، ان کے رہنماؤں نے وہاں جذباتی انداز میں رہنمائی تو کی کہ یہ چھاونی ہے اور یہ ہے اپنا راولپنڈی کا جی ایچ کیو، ہم وہاں جائیں گے، اور اس طرح کی تقریریں ان کی ریکارڈ پہ آئیں. مگر اس کے بعد وہ سب
अकूबत खानों या जेल खानों में चले गए, उसके बाद जो लीडर रोड पे था या मेन स्ट्रीम में था, किसी ने उनको मुतहर्रिक करने की कोशिश नहीं की। भाई एहतजाज तो आप पुरअमन माहौल में करते, सियासी एहतजाज तो आप करते, हर जुम्मे इतवार को कॉल देते बाकायदा कि लिबर्टी से निकलना ही नहीं है, यानी कि पोश इलाके से। तो माजी में मैं ये कहता रहा हूँ और ये आप सब कारी सुनते रहे होंगे कि मैंने ये कहा पीटीआई की जो ज़्यादातर जो काम हुआ था पीटीआई में, आम आवाम के अंदर नहीं, गरीब आवाम के दरमियान में नहीं था, उनका पोस्ट और बर्गर लड़कों में काम था। वो कुर्बानी देने की पोजीशन नहीं होती, वोट डाल देते हैं पीटीआई को या किसी भी जमात के जो ऐसे कारकुनान होते हैं वो वोट तो डाल देंगे पार्टी को, मगर वो जद्दोजहद नहीं करते, कटते नहीं है, जान नहीं देते। जान देने वाला गरीब ही होता है लवारी और भाटी गेट का, या अपना रावलपिंडी के अंदरूनी शहर का, या कराची के यहाँ का जट लाइन का और मलिर का और लियारी का, इस तरह के कारकुनान होते हैं। ये लोग जान देते हैं किसी भी पार्टी। एमक्यूएम के अंदर जो कारकुनान जो आज तक मुत्तहिदा पाकिस्तान जिंदा है, उसकी मेन वजह यही है कि वो कारकुनान उनके गली गली उनके कारकुनान फैल गए थे। आपके जो सियासी रहनुमा थे पीटीआई के, उन्होंने कारकुनान को गली गली नहीं फैलाया, उन्होंने एक बंगलोज में रखा और एक अस्करी अपार्टमेंट में रह रहे हैं और डिफेंस में रह रहे हैं, बड़े बड़े उनमें रह रहे हैं। जो फौजियों ने जो हाउसिंग सोसाइटी बनाई है, जिनके खिलाफ आपने एहतजाज किया छावनी में जाके, उन्होंने जो हाउसिंग सोसाइटी बनाई है उसमें आपके यानी कि रहनुमा भी रहते हैं और जो पैसे वाला कारकुन है, पेट भरा कारकुन है, वो वहां रहता है। तो पेट भरा कारकुन एहतजाज क्या करेगा? ये तो जो खाली पेट होता है वो एहतजाज। आज पाकिस्तान के अवाम को कोई रहनुमा मिल जाए ऐसा जो महंगाई के लिए उठ खड़ा हो और इनके खिलाफ एहतजाज करे, मैं समझता हूँ खैबर से कराची तक ऐसी तहरीक उठेगी महंगाई के खिलाफ, कोई उसको रोकने वाला नहीं होगा। यानी कि भूखा आदमी ना टैंक से डरे, ना तोप से डरे, ना किसी से भी डरे। तो ये एक जायज मसले पे जब खड़ा हो, आप जायज मसले पे नहीं, आपने अपनी तहरीक का या आपकी पीटीआई जो थी जमात, उसकी तहरीक का रुख ये माने कि एक साजिश के तहत आर्मी की तरफ मोड़ दिया गया। माना आर्मी में गलतियां की होंगी मादी में उनकी जो रहनुमा थे, जो बाजवा साहब थे, जो दूसरे जर्नल थे, जो आपके साथ चलते थे, इमरान खान के साथ बाकायदा, इमरान खान के अच्छे था, तो उन लोगों ने गलतियां की, उसका खमियाजा सियासतदानों ने भी भुगता, उसका खमियाजा नवाज शरीफ ने भी बाजवा के हाथ, बाजवा साहब के शिकार नवाज शरीफ भी थे, इसी तरह इमरान खान भी शिकार हुए, इसी तरह यानी कि माजी में भी शिकार होती रही पीपल्स पार्टी की हुकूमतें भी। तो ये आर्मी के शिकार तो रहे, जर्नलों के शिकार, मगर मजमूई तौर पर पाकिस्तान का कौमी अदारा, पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान की मुहाफ़िज़ है, पाकिस्तान का ज़ामिन है, पाकिस्तान में दहशतगर्दों को जो कैफ़र किरदार तक पहुँचाता है, हमारा पाकिस्तान का अदारा, पाकिस्तान के एजेंसियाँ, मैं समझता हूँ कि इनको मैं सैल्यूट पेश करता हूँ पाकिस्तान की एजेंसियों को। पाकिस्तान की आर्मी अगर ख़त्म हो गई, पाकिस्तान का कहीं कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान में अस्करी ग्रुप मैदान में निकल आएंगे, जो इस वक्त ऑलरेडी बलूचिस्तान, सिंध में और मुख्तलिफ जगहों में काम कर रहे हो, इनको मौका मिल जाएगा। तो आर्मी पे तनकीद इस तरह की नहीं होनी चाहिए थी। एक मुतालबे तो माजी में पीपल्स पार्टी भी करती रही आर्मी के खिलाफ मुजाहरे या आर्मी की क़यादत के खिलाफ, यानी कि उनकी जो आमिराना सोच के खिलाफ, आमिर ज़ियाउल्लाह जाफराना, इन लोगों के खिलाफ मुजाहरे होते रहे, आप भी इसी तरीके से करते। ये तोड़ फोड़ पीटीआई के लोगों ने किया, पीटीआई की आड़ में जो शरपसंद अनासिर थे जिन्होंने भी की, उनकी मजम्मत करती पीटीआई की क़यादत, भरपूर मजम्मत करती इमरान खान को निकल के, मगर उन्होंने समझा कि नहीं, अवाम मेरे साथ ऐसे हैं कि अब कोई मसला नहीं होगा। आज वो अवाम कहीं नज़र नहीं आ रही हो। पीटीआई के जो हमारे चेयरमैन है, पाकिस्तान का मकबूल लीडर है इस वक्त, इमरान खान जिसका नाम है, पाकिस्तान का हीरो है, वो इस वक्त अटक जेल में है और कहीं पाकिस्तान में कोई मुजाहरा नहीं हो रहा। बस इसी उम्मीद पे वो उस जेल में मुतमईन ले बैठे हुए हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, तारीख की पढ़े लिखे आदमी स्टडी कर रहे हैं, उनको स्टडी का बाहर मौका भी नहीं मिलता था। अवाम में इतना रोज़ाना के ढोल धमके होते थे वहाँ इतने, तो अब वो किताबें पढ़ रहे हैं। वो पाकिस्तान के अवाम अपने घरों में, जो उनके चंद जिन्होंने नारे 9 मई को लगाए थे, उनको जेलों में ठूस दिया गया है, वो अपने जेलों में मुकीम है, उनके ट्रायल हो रहे हैं,
केसेस चल रहे हैं। तो ये सूरत हाल है और इस उम्मीद पे इमरान खान है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में वो मुनसिफाना और शफाफ होंगे, पीटीआई हिस्सा लेगी और पीटीआई भरपूर तरीके से कामयाब होगी। इसी उम्मीद पे वो जेल से आस लगाए हुए और सिर्फ इलेक्शन को मुतालबा करते हैं, मुनसिफाना इलेक्शन का, वो शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करते हैं। आने वाला इलेक्शन में पता चलेगा कि कौन सी जमात जीत के आती है अगर वो इलेक्शन बर वक्त हो गया। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व